देश दुनिया च वसदे पंजाबियों को खुशामदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार नरिंदरपाल सिंह। सरदार साहब, सत्ता की चेटक सियासत नूं किराए पाई रखती, लेकिन जदों कोई सामने होके टकरे तो फिर सियासत भी उल्टे पैरी भज पैंदी है। बिल्कुल सही। अज सत्ता के सिखर ते बैठे लोग ये महसूस करते हैं कि ये साडी गुलाम है। हाँ, लेकिन सत्ता कदों पैरां थले लैके मसल देवे इतिहास गवाह है। सदाम हुसैन वर्गियां तो लैके तुसीं जदों विकराल रूप देखते हो सत्ता दा, लोकां दे हड़ दा, फिर पता लगता है। एक नवीं सजरी उदाहरण कि अमेरिकन सदर, अमेरिकन प्रेजिडेंट किसी अपनी रैली च जांदा है और उहदे विच वो जाके निराश होता है, क्योंकि उहदी रैली दे विच उहदे जाण तो पहला नौजवान सारियां टिकटां खरीद लैंदे आ। ये सुनन च आया और टिकटां खरीद के अंदर कोई नहीं जांदा। ये भी एक नवा रूप है अंदोलन का, तुहाडा विरोध करन दा। तुहानूं तुहाडे रूप दे विच सियासतदान सोचते असीं बड़े तेज तरार है, असीं जो चाहिए कर दईए। लेकिन मैं महसूस करदा कि इस खिते की होनी, इस खिते का सुभाव ये भी तो इंज दा सी, बगावती सी, अणखां वाला सी। कित्थे गवाच गया, कित्थे किर गई, कित्थे रह गई साडी ओह अणख, कित्थे रह गए साडे ओह लोग जिहड़े कहिंदे सी। मैं जदों करतार सिंह सराभा का जिक्र करदा, जदों असीं किताब दे विच भगत सिंह दीयां गल्लां करदे हां, जदों भगत सिंह दा ओह रूप वेखदे हां, जदों ओह अपने बाप नूं कहंदा है कि जे मैनूं जन्म ना दिता हुंदा ते मैं तेरे नाल उवें ही पेश आउणा ही जिवें पेश आउणा बनदा, क्योंकि उहदे बाप ने चिट्ठी लिखी सी उहनूं ओहदी फांसी नूं ओह मुड़ विचारन लई कि इहनूं ਉਹ। लेकिन भगत सिंह वर्गे लोग, करतार सिंह सराभे वर्गे, उधम सिंह वर्गे कुदरती। सो अज सत्ता जदों उसलवट्टे लै रही है, सियासत सत्ता नहीं, सत्ता तो स्थिर है, सत्ता तो स्थिर है। ऐसे मौके जी तुहानूं याद है कुछ समा पहला जदों नरेंद्र मोदी गए अमेरिका ते ट्रंप की सब तो वड्डी रैली हुई, प्रचारिया गया कि सब तो वड्डी ट्रंप की रैली करन दे लई नरेंद्र मोदी गए जी। और हुण जदों ट्रंप की यह रैली सी पार्क सिटी वाली, उहदे विच इह कहा गया कि 1 लाख लोग होणगे जिहड़े सलाहकार हुंदे आ सियासतदानां दे। होया सिर्फ इन्ना ही कि जिहड़े नौजवान सी वो सीगे किसी संगीत दे प्रशंसक सीगे जी। उन्हां नूं एक तकनीक सी कि वो WhatsApp के ग्रुप के टिकटॉक के उत्ते ना सारियां टिकटां लै आउंदे सी। अच्छा, हर बच्चे ने 100 टिकट लै लई ते जदों मौका आया वो हाल च गए नहीं। हाल दी अंदर दी जिहड़ी कुर्सियां दी कैपेसिटी सी वो 19,000 सी जी, लेकिन अंदर 6200 बंदा बैठा होया सी। जदों ट्रंप हुरी गए ते अखीर उन्हां नूं उहदे तों निराश होना पिया भी कित्थे लख ते कित्थे 6200। सो ये जिहड़ी है एक शीशा दिखाया गया कि एडी जल्दी नहीं, साडे सब कुछ तुसीं नहीं हो, कुछ हक साडे भी हैगे ने। नहीं, उदाहरण देने का मतलब ये नहीं कि असीं अमेरिकन कल्चर नूं किसी तरीके नाल परिभाषित कर रहे हैं। गल यह कि तसीर सब जगह इक्को जी हुंदी, बिल्कुल मन भी सुभाਅ की तसीर इक्को जी हुंदी, जिथे अणखां ने, जिथे विरोध ने, जिथे बगावतां ने, इक्को जी आंदी। तुहाडे सामने आम आदमी पार्टी जी, आम आदमी पार्टी कित्थों आउंदी है जी। अन्ना हज़ारे का जिहड़ा अंदोलन है वो कित्थों सिखर ते चढ़दा, जदों दिल्ली दीयां वख-वख यूनिवर्सिटियां दे विद्यार्थी जिहड़े ने उत्थे हाज़री भरदे ने और वो अंदोलन कांग्रेस नूं लैके बह जांदा। बिल्कुल, वो मनमोहन सिंह दी गवर्नमेंट ते सोनिया गांधी दा सारा ढांचा बखेर दिंदा, इन्हां दीयां चूड़ां हिल जांदियां ने और उत्थों नरेंद्र मोदी दा जन्म हुंदा है उत्थों। हाँ, लेकिन अज अगर पंजाब की गल करिए, जदों असीं पंजाब च देखांगे, अज आम आदमी पार्टी जिहड़ी है, जिहड़ी इस नौजवानों दे एक लहर चों जन्मी सी, ਉਹਦੇ मगर किन्नी वो नौजवान लहर हैगी आ। देखो गल ये है कि जदों बुनियाद विच वो खासे ना पए होण। हाँ, जे जदों सारा कुछ मसनूई होवे, जिन्हों बनौटी कहंदे, जदों सब कुछ बनौटी सी ते ओदी जिहड़ी जिन्हों ताजगी कहंदे जिहड़ी ओदी आबा हुंदी, वो आबा देर तक नहीं रहिंदी। बिल्कुल, जदा कहंदे ना जी कली कर लो भांडे नूं, जिवें कहंदे आ जी उपरली झाल फेर लो सोने दी रंगे पानी दी। सो उन्हें लैना जी, ये लैना बिल्कुल ठीक है। तुसी देखो
ਬੋਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਲਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ। ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰੋ, ਸਿਰ ਦਾ ਫਟਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੁੱਬਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਔਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾਵਾਨ ਆ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਚੂਲਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਚਰਮਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਦੇਣ, ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਦਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੇਂਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ AGPSU ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਜਾਂ CPI ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 1943 ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਵਾਦੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪਰਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1983-84 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਉਹਦੇ ਉਸ ਵੇਗ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ 73 ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ, 84 ਚ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਐਡੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਜ ਕਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਲ ਕਾ ਨੇਤਾ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਾਂ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਵਾਨ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਲੋਸਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਦੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਾ ਕੇ 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਵਾਂਗ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ 20-25 ਸਾਲ ਹੋਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਖੁਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆ ਉਹ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਚੁਣੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਾ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜੀ, 70 ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 93 ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਵੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਕੀ 25 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 50% ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਾ ਛੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਾਬਲ ਬੱਚੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖਿਆ,
ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਬਣਨਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਰਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਿਹਰੇ ਪਛਾਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਮਾਸਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਧਰੇ ਉਹਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣੀ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਈਂਧਨ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੰਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੰਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲਸ ਲਿਖਦੇ ਆ, WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਰਾਂਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਉਂਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਸਰੀ, ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੀਜ, ਉਹ ਬੂਟੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ, ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਜ ਉਂਗਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮਾਝੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੁੰਗਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਲੱਭ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬੂਥ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ, ਉਹੀ ਇਹ ਧੱਕੇ ਜੋਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਣਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਬੇਸਬਾਲ ਤੇ ਹਾਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਮਾਰਕਸ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਥਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਘੁੱਟ ਪੀਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਆ, ਖੋਜਣ ਤੁਰੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਔਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ 50% ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨਾ, ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਕਨਸੋਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਨਸੋਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚੋਣ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਆਗੂ ਆ, ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਿਗਿਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਯੂਜ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ 500 ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਆਓ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ, ਲੈਨਨ ਨੂੰ, ਰੂਸੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਸੰਤੁਲਨ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਾਸਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਕੀ ਆ, ਪੂੰਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਆ, ਸੰਵਾਦ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਕ ਗਏ, ਕਾਮਰੇਡ ਉਧਰ ਉੱਕ ਗਏ, ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਗਲੀਆਂ ਛਾਣਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੂਸ ਦੀ ਗੇੜੀ ਮਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਕਸਮ ਗੋਰਕੀ ਦਾ ਮਦਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੰਗ ਤੇ ਅਮਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿੰਨਾ ਮਲੂਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ
ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਤਰਫੀ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਰੱਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਗਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਰਕ ਕਰ ਜਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਲਕਬ ਨਾ ਵੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਲੌਜਿਕ ਵਾਲੇ, ਦਲੀਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਚਕ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿਰਫ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਗਾਇਬ ਆ। ਹਾਂ, ਲਚਕ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਲਚਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਫੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਤੇ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਇਦ, ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਇਦ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਘੁੱਗ ਵਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਸਦੇ ਹੀ ਉੱਜੜਨ ਲਈ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ, ਜਦੋਂ 1849 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਹੀਨ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਖਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਲੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਜ਼ੀਓਂ ਮੇਂ ਬੂ ਰਹੇਗੀ ਜਬ ਤੱਕ ਈਮਾਨ ਕੀ, तेग लंदन तक चलेगी हिंदुस्तान की। लेकिन ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੇ ਤੇਗ ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਜੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਖਤਮ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। और फिर ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਤੰਜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ दूध डिब्बे का पिया तलीम ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਡੱਬਾ, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬੇ ਦਾ ਪੀਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਤਲੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲਣੀ, ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਜ਼ਬਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਗਾਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਸਲਵੱਟੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਵਿਛਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਡਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਉਣਾ ਆ। ਇੱਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਰਹਿਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ 3 ਸਵਾ 3 3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪੇਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਯੂਥ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ।
ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਵਕਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਸਲੋਗਨਸ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਤੋਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗਠਿਤ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਇਸ ਐਫਰਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਚਿਣਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆ, ਸੀਨੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਭਾਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਲਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸਿਰਫ ਭੋਗਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਕਮੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਅਕਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੂਗੀ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਬਣੂਗਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਲਚਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਜ਼ਮ ਵਿਸਥਾਰ ਲਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।